हॅलो गाईज, हाऊ आर यू? तुम्हाला माहिती आहे की आपण यावर्षी सेमी इंग्लिशसाठी क्लास सुरू करणार आहोत 10वीच्या मुलांसाठी, मॅथ्सचे, सायन्स आणि इंग्लिशचे. पण अनफॉर्च्युनेटली कोरोना व्हायरस आला आणि मग आपले क्लास स्थगित झाले. कॅन्सल नाही झाले, पण पोस्टपोन झाले. ते क्लासेस आपण नंतर लॉकडाऊन संपल्यानंतर सुरू करणार आहोत. ओके, सो तोपर्यंत म्हणजे लॉकडाऊन संपेपर्यंतचा पिरियड तुम्ही वेस्ट करू नका. तुम्ही अभ्यास करा. त्यासाठी हा व्हिडिओ मी करत आहे. सो यामध्ये मी तुम्हाला 10वीचं मॅथ्स पार्ट 1 हे सुरू करतोय. तर मी तुम्हाला व्हिडिओ पाठवेन. व्हिडिओ स्मॉल असेल, 20-25 मिनटं असेल, कारण की व्हिडिओ जर खूप लॉंग झाला तर तो अपलोड करताना डिफिकल्टीज येतात. ओके, सो सिम्पल टॉपिक्स आर देअर आणि मग आपण ते हळूहळू थोडे समजून घेत जाऊ. ओके, आणि मग जेव्हा लॉकडाऊन संपेल त्यावेळी मग आपण क्लासेस सुरू करू दररोज सकाळी. ओके, त्यावेळी मला तुम्ही सांगा की मला क्लास जॉईन करायचे आहेत म्हणून. मग आपण बॅच झाली की क्लासेस सुरू करू. ओके, त्याच्या आधी आपण थोडा ऑनलाईन थोडा स्टडी करू. ओके, सो मी मॅथ्स पार्ट 1 शिकलो 10वीचा. फर्स्ट चॅप्टर आहे लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हरायबल्स. ओके, लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हरायबल्स सिम्पल टॉपिक आहे. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जेवढं कव्हर होईल तेवढं करू. तुम्ही व्हिडिओ बघा, तुमचे पॉईंट्स वगैरे नोट डाऊन करून घ्या, आणखीन अभ्यास सुरू करा. ओके, सो लेट स्टार्ट द व्हिडिओ गाइज. सो लेट स्टार्ट द व्हिडिओ. ओके guys, so let's start the video. Okay, you know that we are started maths part 1 chapter 1 linear equations in 2 variables. Okay, in this topic we have to learn these all points. What are they? Linear equations in 2 variable. In this topic we have to see simultaneous equations, solving simultaneous equations by these 3 methods, that is eliminating method, graphical method and Cramer's rule. Okay, and then applications of the linear equation. So simple topic is here. You will just get it easily understood when you study carefully. Okay, in this video we will learn the linear equation in 2 variables. What are that type of equations? Second, what is simultaneous equations, and we have to learn this one method. Okay, we have to learn this one method. Okay, so let's start. Okay, so what is our first title? Give title as linear equations in 2 variables. Do you know what types of equations are called linear equations, and there should be how many variables? 2. Okay, you will get easily understand that. First see what are the linear equations. What are the linear equations? If I say here 4x and here written 4x square, okay, and here written 6x cube. Okay, so tell me what is here degree of x? Degree of x means the numbers which are in the above the x. Here is the degree of x is 2, because 2x raised to 2 means there is 2 in the head of x. It is called degree. So in this equation degree of x is 2. Here degree of x is 3. So here degree of x is 1. Here is 1 but it is not given. Okay, so x equal to x raised to 1 नेहमी लक्षात ठेवायचं. याच्यावरती 1 असतं पण ते देत नाही. सो इथं जर 4x असेल तर त्याची डिग्री किती झाली म्हणायची? 1 झाली. नाउ सी व्हॉट इज लिनियर इक्वेशन्स. लिनियर इक्वेशन means equations in which variables has the degree 1. Variables has the degree 1. But then equation should be 6y, 7x, 8p, 9q. These are the linear equations. Now variables. Suppose if equation is this, that 6x plus 7y, then in this equation the letters, do you know that alphabets are called variables. So that alphabets are called variables, and the numbers adjacent to the variables, the number variable लागून असतात, it is called coefficient. It is called
coefficient. You should know. First understand that what is variables. Okay. Now tell me, if I give an equation 6x, then how many variables are here? Here is only one alphabet, so here variable is 1. If I return 6x plus 4x, here also variables 2, not. Here is only one letter, that is x, coming in 2 times, but only one, there is only one alphabet, so here is also one variable. If I return 4p plus 3q, then tell me how many variables are here? P and Q. Here are 2 variables. Okay, understand? Again, if I said 3x plus 7y, see the alphabets. Here there are 2 alphabets, so it is called 2 variables. Suppose if the equations like that, 3x plus 4y plus 5z, then tell me how many variables are here? X, y, z. 3 variables are here. Okay, now you understand how is calculate variables. If there is only one alphabet, then it's called one variable equation. If there are, here is also one variable, it is given in the 2 times. Okay, here is confusion, but here is only one variable alphabet, so here is variable 1. Here is P and Q, so here is variables 2. Here is also 2, here is also 3. But we have to study in this chapter linear equations in 2 variables. Variables should be linear, म्हणजे त्याची डिग्री 1 पाहिजे, and there should be 2 variables. म्हणजेच कुठले? 4x plus 3y equal to 6. Here see, here are our 2 variables, and here degree is also 1, so it is called linear variable. It is called linear variables, linear equations in 2 variables. Again, 6p plus 7q is equal to 9. You can take any alphabet. Okay, here is also 2 variables. Now check either it is linear or not. Degree 1, so it is the linear equations. Okay, so these type of equations mean there is 2 variables and their degree is 1. It's called linear equations in 2 variables. Understand? Very good. Okay, now you tell me, I will give you some here equation. You tell me either it is linear equations in 2 variables or not. Okay, I will write here some equations, guys. So here are all the equations. You have to tell me either it is linear equations in 2 variables or not. Okay, check the first equation. Here is variables 2. Very good. Here is also degree 1. Okay, so it is the, yes, it is the equations. It is a linear equations in 2 variables. It is a linear equation in 2 variables. Very good. Now see the second. Here is 2 variables x and y, but degree is 2, so it's no. Correct? We should have degree 1. It is called linear equation. If degree is 2 or 3 or more than 1, then it is not called a linear equation. Okay. Now see here. Here this should be given under 2 or 40 maybe. You have to just check the alphabets and its degree. Here is also 2 variables and degree is 1. If the 1 असतं पण देत नाही, पण we have to remember that it is always 1. So degree is 1, so it is also linear equations in 2 variables. Now here 4x plus 5y. It is also written as 4 into 1 by x plus 5 into 1 by y, because 4 into 1 by x means 4 into 1, 4 by x. Okay, and 4. Now you I don't know, you know, or you have you know that 1 by x is also written as x raised to 1 in one line. I will give you some important things in this chapter. That is these things you should know. You should know. That is 3 raised to 1 means 3. X raised to 1 means x. If there is 1 by 3, then it is written as 3 raised to minus 1. 1 by x is equal to x raised to minus 1. हे तुम्हाला मी शेवटला देणार आहे, इम्पॉर्टंट आहेत. So 1 by x written as x raised to minus 1. So this equation becomes 4 into x raised to minus 1 plus 5 into y raised to minus 1 equal to 4. Now tell me, it is linear equations or not? There are 2 variables. Okay, now check it is linear equation or not. Here is degree minus 1, so no. We should have degree positive 1.
here is minus 1. So that is why it is not linear equation. So it is not linear equation. Now check this. Here is also two variables, very good, but here listen, here is multiplication xy. So x has degree 1, y has degree 1, so it all terms degree becomes 1 plus 1 2. When there is multiplication, their term add, their degrees add, so degrees are 2, and as here is degree 2, so it is not linear equation. We should have degree 1. Okay, understand? Very good. Now simultaneous equation, you heading as simultaneous equation. Very simple is here, तुम्हाला लगेच समजेल. When we write two linear equations, then it is together called simultaneous equations. Very suppose here I written one linear equations in two variables, 4x plus 5y equal to 10, and again here I write that 6x plus 7y equal to 11. If we return, here is also linear equations in two variables. Okay, this is also linear equation in two variables. त्यांचं अल्फाबेट सेम पाहिजे तर एक एक्स वाय एक पी क्यू आहे. इट डोंट बिकम द लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन. देयर अल्फाबेट शुड बी सेम, इट्स डिग्री शुड बी सेम, इट इज कॉल्ड सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. ओके, अशा प्रकारे दोन लिनियर इक्वेशन्स मिळून तयार होणारं इक्वेशन म्हणजेच काय, सायमल्टेनियस इक्वेशन. अंडरस्टँड? व्हेन वी राईट two linear equations, then it is together called simultaneous equations. मग आपण दोन इक्वेशन काय घेतो की सॉल्व करण्यासाठी, तेच आपल्याला सॉल्व करायचं असतं. दे गिव्ह यू दिस टू इक्वेशन अँड दे सेड दॅट सॉल्व इट. सॉल्व करणे म्हणजेच काय, फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. ह्या ज्या टर्म आहे त्यांच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करणे म्हणजेच काय, सॉल्विंग. ओके, सो नाव सॉल्व करण्याचे मेथड्स डू यू नो कसं सॉल्व करायचे मेथड. सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंगचे मेथड 3 आहेत. एलिमिनेटिंग, ग्राफिकल, क्रॅमर्स रूल. नाव वी विल सी द एलिमिनेटिंग मेथड. सो गिव्ह हेडिंग ॲज सॉल्विंग सायमल्टेनियस इक्वेशन by eliminating method. ओके, eliminating method. तुम्ही 9वीला शिकला असाल की नाही माहीत नाही, पण तुम्हाला 9वीचा बेस येथे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला त्याच्या आधी या गोष्टी माहिती पाहिजेत. कोणत्या की 5 - 2 = 3. नाव तुम्ही म्हणाल की सिम्पल आहे. मी तुम्हाला सिम्पल आहे दिलं नाही, मी तुम्हाला सिम्बॉल्स इम्पॉर्टंट म्हणून दिलेला आहे. 5 - 2 3, 2 - 5 -3, बिकॉज लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा होते, पण त्याला सिम्बॉल मोठ्या संख्येत द्यावा लागतो -3. ओके, -3 - 2 -5, -3 + 4 सबस्ट्रॅक्शन करायचं, पण सिम्बॉल मोठ्या संख्येत द्यायचा, दॅट इज प्लस. ओके, प्लस सिम्बॉल दिला असतो इथे पण दिसत नाही. ओके, 4 + -2 असेल ब्रॅकेटमध्ये तर डायरेक्ट मायनस घ्यायचं, 4 - 2. सिमिलरली असं असतं. इथं बघा आपण एक्स ॲड केलं तर समजा जर 5x - 2x असेल तर सिमिलरली 3x आन्सर येतं. 2x - 5x इथं कसं आहे तर सिमिलरली टर्म एक्स असताना यूज केले जातात. -3x 2x - 5x -3x, -3x - 2x -5x, जसं होतं नाही तर -3 - 2 -5 तसं. -3x + 4 1x म्हणजेच एक्स. एक्सच्या मागे 1 असतं पण दिसत नाही. ओके, अगेन 4x प्लस ब्रॅकेटमध्ये -2x = 4x - 2x 2x. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे किंवा माहिती नसेल तर आता माहिती करून घ्या, वहीमध्ये लिहून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की 3 म्हणजेच 3 असतं, म्हणजे 3च्या वरती 1 असतं पण दिसत नाही. ओके, x1 म्हणजेच x असतं. अगेन दिस 1/3 = 3 - 1, 1/x = x1. ओके,
एक्स म्हणजेच काय, एक्सच्या वरती 1 डिग्री असते तेव्हा म्हणतो काय, आपण त्याला डिग्री 1 असलेलं इक्वेशन. जर एक्सच्या वरती 2 असेल तर डिग्री 2, एक्सच्या वरती 3 असेल तर डिग्री 3. ते आणि ही 2 कन्सेप्ट मला माहिती पाहिजे. कोणते कन्सेप्ट्स? तर जेव्हा 2 लिनियर इक्वेशनचा आपण बेरीज करतो, दॅट इज ॲडिशन, देन खालचे सिम्बॉल्स चेंज होत नाही. आणि जेव्हा आपण 2 इक्वेशनचं सबस्ट्रॅक्शन करतो तेव्हा खालचे सिम्बॉल्स चेंज होतात. म्हणजे इथं प्लस आहे, मायनस झालं, मायनसचं प्लस, मायनसचं प्लस. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, बघा, इफ दिर इज इक्वेशन 5x + 4x + 3 + 2x - 3x - 1, वी आर टू ॲडिशन. सिम्बॉल्स चेंज होत नाही, जे काही यांचे मूळचे सिम्बॉल्स आहेत ते यूज करायचे. म्हणजे कसं, 5x + 2x 7x, 4x, आता हे -3x x, ओके, 3 - 1 2. Okay, now see here. Now here is subtraction. So here we change the additions. Okay, 5x - 2x 3x झालं, करेक्ट. 4x + 3x हे चेंज झालं, साईन यूज करायचं. 4x + 3x 7x and 3 + 1 4. अंडरस्टँड, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. Okay, now let's solve the equations. Okay, we will see the examples. So take a first example. 5x + 3y = 9 and 2x - 3y = 12. Okay, they give equations. Do you know, for solving any equation we want 2 equations. Okay, now आपण काय करायचं, घेताना दोन्ही टर्मला लिहून घ्यायच्या आहेत तशा, त्याला इक्वेशनचं नाव द्यायचं. ओके, सो राईट 5x + 3y = 9. इट इज राईट ॲज इक्वेशन 1. अगेन राईट 2x - 3y = 12. राईट इक्वेशन 2. नाव या दोन्ही टर्मचा ऑब्झर्व करायच्या आणि यामध्ये कुठल्या 2 टर्म सेम आहेत का बघायच्या. इथे कोणते आहेत ते, 3y आहेत. ओके, इथं +3y आहे, -3y. म्हणजे तुम्ही सिम्पली ॲडिशन करून एक टर्म 0 करू शकता. जेव्हा तुम्ही x किंवा y पैकी एक टर्म 0 करता त्यावेळी आपल्याला इक्वेशन सॉल्व होतं. आपल्याला दोन्ही टर्मपैकी एक टर्म 0 करावीच लागते. 0 करणे म्हणजेच इलिमिनेटिंग मेथड. ओके, एक्स किंवा वाय पैकी एक टर्म 0 करणे म्हणजे एलिमिनेटिंग मेथड. आपण जर वाय 0 केलं तर पहिला आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू भेटते, एक्सची व्हॅल्यू पुट करून वायची व्हॅल्यू काढू शकतो. कसं ते बघा आता नाव. हिअर वी नो +3y - 3y, म्हणजे आपण जर ॲड केलं तर हे आणि ह्यांची +3y - 3y 0 येईल. ओके, बघा सर्व प्रोसेस कशी करायची. सो हिअर राईट दॅट ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2. You have to write all the process that you are going to done. Okay, so परत लिहा 5x + 3y = 9 plus symbol 2x - 3y = 12. Correct? तुम्हाला माहिती आहे, if there is addition, here symbols doesn't change. Okay, 5x + 2x 7x plus 3y - 3y 0. तुम्हाला माहिती आहे की +3 - 3 किती असतं, 0 असतं. ओके, अगेन इक्वल साइन, 9 + 12 21. दॅट इज 7x = 21. म्हणजेच आता 7x म्हणजे काय असतं, 7 × x असतं ना. सो हिअर इज मल्टिप्लिकेशन, इथं गुणाकार आहे. हे गुणाकारचं 7 इकडे गेले की काय होतं, भागाकार होतं. सो x = हे 7 इकडे जाणार ॲज अ डिव्हिजन 21/7. युअर आन्सर इज 3. 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21. 3/1 म्हणजे किती, 3. बघा आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू मिळाली. आपण जर वायची टर्म 0 घेतली तर एक्सची व्हॅल्यू भेटते. नाव आता काय करायचं आहे, ही एक्सची व्हॅल्यू यापैकी कोणत्याही एका इक्वेशनमध्ये टाका, तुम्हाला वायची व्हॅल्यू भेटेल. तर आपल्याला तसं लिहावं लागतं. काय, पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन कोणतेही टाका, 1 किंवा 2. ओके, चलो 1. व्हॉट इज इक्वेशन 1 ते पहिला असं लिहून घ्यायचं. 5x + 3y = 9. मग x = 3 आपल्याला पुट करायचं आहे. 5x म्हणजे किती, 3
प्लस 3y इक्वल टू 9. 5 into 3 15 प्लस 3y इक्वल टू 9. ओके 3y. आता इथं प्लस 15 आहे, इकडे गेलं काय होणार मायनस, दॅट इज 9 मायनस 15. किती झालं 9 मायनस 15 मायनस 6. ओके म्हणून तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला या टर्म माहिती पाहिजे आणि आय होप दॅट तुम्हाला माहिती असेलच. नाही माहिती नसेल तर माहिती करून घ्या. ओके अगेन सिमिलरली वाय हे इकडं मल्टिप्लिकेशन इकडे केलं काय होणार डिव्हिजन -6/3 किती येतं -2. ओके वाय इक्वल टू -2. thus we get the value, thus we get x equal to 3 and y equal to -2. आपण x आणि y च्या व्हॅल्यू काढल्या म्हणजे आपलं इथं इक्वेशन सॉल्व झालं. इक्वेशन सॉल्व करणे म्हणजे काय x आणि y चे व्हॅल्यू काढणे. अंडरस्टँड समजलं तुम्हाला. ओके चला आपण लगेच पटकन सेकंड एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुम्हाला लगेच समजेल. ओके एक्झाम्पल 2. एक्झाम्पल 2 असं आहे की 5x - 3y इक्वल टू 8 अँड 3x + y इक्वल टू 2. ओके आपण काय करतो आहे ते इक्वेशन्स परत लिहून घेतो आहे तसे त्यांना नेम देतो इक्वेशन 1 म्हणून 3x + y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2. असं केल्यानं काय होतं आपल्याला इझी जातं सॉल्व करायचं सिस्टमॅटिकला कन्फ्युजन होत नाही. ओके न आपण ऑब्झर्व करतो की कुठली टर्म सेम आहे का. जशी इथे होती ना टर्म सेम होती बघा 3y - 3y म्हणजे आपण डायरेक्ट ॲडिशन केलं. जर टर्म सेम नसेल तर काय म्हणजे हे एक्झाम्पल ते टर्म सेम आहेत का नाहीत. मग आपण टर्म सेम करायचं ते कसं करणार कुठल्या संख्येने कुठल्या इक्वेशनला कितीने गुणल्या आपल्याला सेम टर्म भेटतील एक्सची किंवा व्हायची ते बघायचं. आता इथे बघा 5x + 3x हे टर्म सेम होऊ शकते का नाही. आता वायचा विचार करा वायचं होऊ शकते. जर आपण या इक्वेशनला 3ने गुणलं तर इथं 3y भेटू शकतं आपल्याला 3y आणि -3y होऊ शकतं. मग आपण ॲडिशन करू शकतो. करेक्ट व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्हाला काय कळलं की इक्वेशन 2ला 3ने गुणायला पाहिजे. लगेच इथं आपण लिहायचं मल्टिप्लाय इक्वेशन 2/3. या पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं फक्त वायला नाही नाहीतर गणित चुकलं. ओके सो लेट स्टार्ट मल्टिप्लाय इक्वेशन करायचं ना आपल्याला 3x + y इक्वल 2ला. ओके 3 × 3 9x + 3y इक्वल टू 3 × 2 6. हे झालं इक्वेशन 3. दिस इज आवर न्यू इक्वेशन. ओके आता पहिलं इक्वेशन आणि न्यू इक्वेशनमध्ये आपल्याला सेम टर्म भेटलेली आहे 3y हे इज -3y हे इज +3y म्हणजे आपण ॲडिशन करून ते टर्म 0 करू शकतो. चला मला लगेच लिहा ॲडिंग इक्वेशन 1 and 3. ओके 5x - 3y इक्वल टू 8 प्लस इक्वेशन 3 9x + 3y इक्वल टू 6 प्लस असलं की सिम्बॉल्स चेंज होत नाहीत. 5x + 9x 14x -3y + 3y 0 8 + 6 14 14x इक्वल टू 14 x इक्वल टू 14 हे इकडे गेलं भागाकार 14 1. सो एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली 1. इथं आपला एक्झाम्पल संपलं का नो. नाव वे टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ वाय. ती कशी करायची ही x इक्वल टू 1ची व्हॅल्यू वायमध्ये पुट करायची कुठल्या इक्वेशन पुट करायची काढायचं. सो चला पुटिंग व्हॅल्यू x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कोणतेही टाका 1 किंवा 2. चला 1 मध्ये टाकू आपण 1. सो काय इक्वेशन 1 5x - 3y इक्वल टू 8 आहे. एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 टाकायची आहे. ओके 5 × 1 - 3y इक्वल टू 8. 5 - 3y इक्वल टू 8. हे -3y आपण तिकडे घेऊया. हे तिकडे गेलं काय होणार प्लस होणार 8 + 3y. आता 8 इकडे गेलं काय होणार मायनस होणार 5 - 8 इक्वल टू 3y. किती झालं 5 - 8 - 3 इक्वल टू 3y. आता हे y इकडे गेलं काय ना डिव्हिजन -3/3 म्हणजे किती -1. सो y इक्वल टू -1 म्हणजे आपल्याला काय व्हॅल्यू भेटल्या फायनली x इक्वल टू 1 आणि y इक्वल टू
-1 म्हणजे आपलं गणित सॉल्व झालेलं आहे. ओके ओके, इथं आपली व्हॅल्यू. आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुम्हाला समजेल. ओके, आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ. वेट. ओके, चला एक्झाम्पल 3x + 2y = 6 and 2x + 2y = 4 हे इक्वेशन आहे. पहिला आपण काय करतो, आहे तसं इक्वेशन लिहून घेतो. 3x + 2y = 6 इक्वेशन 1, 2x + 2y = 4 इक्वेशन 2. आपण ऑब्झर्व करतो कुठली टर्म इक्वल आहे का, आहे कुठली वाय, पण त्यांचे सिम्बॉल बघायचे. जर एक प्लस आणि एक मायनस असतं तर आपण प्लस करून रिमूव्ह केलं असतं, पण इथं दोन्ही पण प्लस आहे. जर आपण इथं ॲडिशन केलं तर काय होईल, 2y + 2y 4y होईल. ती टर्म एलिमेंट होत नाही. मग तुम्हाला खालचा सिम्बॉल बदलावा लागेल. मग तुम्ही काय करणार, सबस्ट्रॅक्शन. कारण की जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर खालचे सिम्बॉल्स बदलतात. मग ते प्लसचं मायनस होईल. मग +2y - 2y 0. सिम्पल आहे. चला लिहा, सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 म्हणजे इक्वेशन 1 मधून इक्वेशन 2 सबस्ट्रॅक्ट करणे. करा. 3x + 2y = c. हे लिहिताना व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. पण एक जर गलती झाली तर मग मार्क जाऊ शकतात, सगळ्या पुढल्या स्टेप्स चुकू शकतात. ओके, -2x + 2y = 4. नाव हिअर इज सबस्ट्रॅक्शन. खालचे सगळे सिम्बॉल्स चेंज होतात. इथे प्लस असतं ते मायनस होणार. इथलं प्लसचं मायनस, इथलं प्लसचं मायनस. नाव 3x - 2x 1x म्हणजेच किती, x. 1x म्हणजे किती असतं, x असतं. डू यू नो, x. + 2y - 2y 0 आणि 6 - 4 2. Here we get the value x = 2. ओके, नाव आपली पुढली प्रोसेस काय, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1 किंवा 2 कशामध्ये ठेवा, इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. व्हॉट इज इक्वेशन 1, 3x + 2y = 6. 3x + 2y = 6. 3 x ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 टाका, प्लस 2y = 6. 3 × 2 6 + 2y = 6. हे 6 इकडे प्लस असतं, इकडे गेलं काय होतं, मायनस होतं. 2y = 6 - 6 0 म्हणजेच किती झालं, वायची व्हॅल्यू 0/2 म्हणजेच 0. सो वायची व्हॅल्यू किती भेटणार आपण, 0. ओके, धस आपल्याला काय व्हॅल्यू भेटल्या, सॉरी, x = 2 आणि y = 0. इथं आपलं इक्वेशन सॉल्व झालेलं आहे. अंडरस्टँड, एवढं इझी आहे. काय करायचं, इक्वेशन दिल्यानंतर आपण काय करतो, पहिला आयचं लिहून घ्यायचं, त्यानंतर ऑब्झर्व करायचं कुठली टर्म सेम आहे का. जर एक प्लस आणि एक मायनसचे असेल तर डायरेक्ट ॲडिशन करायचं. जर टर्म सेम असतील पण सिम्बॉल्स पण सेम असतील तर एका सिम्बॉल मायनस करायचा, त्यासाठी सबस्ट्रॅक्शन करावं लागतं. ओके, किंवा कुठलीच टर्म सेम नसेल तर ती टर्म सेम करून घ्यायची. ती कशी घ्यायची तुम्ही ते एखादं एक्झाम्पल बघू शकता. ओके, सो ही खूप सिम्पल एक्झाम्पल्स आहेत आणि यापैकी तुम्हाला येतात. तुम्हाला प्रॅक्टिस केल्यानंतर ही खूप इझी जाईल. ओके, सो आजच्या या लेक्चरला एवढं काफी आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ग्राफिकल मेथड, क्रॅमर्स रूल पाहू. ओके, आणि किंवा ॲप्लिकेशन्स ऑफ द लिनियर इक्वेशन बसू. ओके, व्हिडिओ खूप मोठा होतो म्हणून मी तुम्हाला पटपट सांगत आहे. तुम्हाला समजलं तर चांगलीच गोष्ट आहे, नाही समजलं तर क्लासच्या वेळी समजेल. कारण की जर व्हिडिओ लॉंग झाला तर अपलोड होता डिफिकल्टी येतात, त्यामुळे व्हिडिओ शॉर्टच करायचा आहे. ओके, सो नाव आय विल गिव्ह यू होमवर्क. ओके, दिस इज युअर होमवर्क. Solve by eliminating method. 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, 4x + 3y = 9, x + 3y = 7. ओके, बघा तुम्हाला माहिती आहे कसं लिहायचं ते सॉल्व करायचं. सॉल्व करा आणि जर तुम्हाला सॉल्व झालं तर व्हेरी गुड, नाही सॉल्व झालं तर परत एकदा अभ्यास करा आणि सॉल्व करा. ओके, सो बाय, टेक केअर. वी विल सी ॲट द
next see you again at the next lecture. Okay, bye, take care.